So in last class we discussed error detecting code and correcting code. Under this error detecting code and correcting code, first we discussed the parity bits. Which type of parity bits? I mean even parity bits and odd parity bits. Based on these parity bits, we can design the codes. It is a parity code. So parity code మనం design చేసాము. At the same time, we also discussed the block parity code. That means when we are considering the several data words sequentially, these data words will be grouped into a block, and by giving the parity bits for that block, you will get the code. That is a block parity code. So this block parity code is a error correcting code. It will detect the two errors, but it will correct the only single error. Similarly, we are having one more code, error correcting code, that is a Hamming code. It is very, very important throughout our graduation. Now, first it was invented by Richard Hamming in 1940s. It is a error correcting code. That means it will detect the errors, it will correct the errors, and it is used in several applications, several areas. That is in a computing. That means in a digital computers, we will use this Hamming code. At the same time, in our communication point of view also, we will use this Hamming code. So, for example, in telecommunications, image processing, satellite communications, all major areas, in all communication major areas, we will use this Hamming code. Okay, and this is a error correcting code, and it will detect two errors and it will correct single error. It will detect two errors and it will correct single error. Okay. Now steps to generate the Hamming code. So take the message or information bits. Or consider message or information bits. Next, find the number of parity bits required. Next, find the location of the parity bits in the code. And assign the values to the parity bits. ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యా 9:50 Assign the values to the parity bits. So by assigning these parity bits, now the combination of our information bits and parity bits, it will give the Hamming code. So మళ్ళీ చెప్తున్నాను steps. First take the message or information bits. And next is a find number of parity bits required. Okay. Next, find the location of parity bits where we have to locate. Find the location of parity bits or location or position of parity bits where we have to locate. And finally is the assign the values to the parity bits. For those parity bits. And now the combination of our message bits and parity bits is forming as a Hamming code. Okay. So first we will see those steps individually. The first step, take the message or information bits. So ఇక్కడ మనకు
మెసేజ్ బిట్స్ అంటే మనకు ఒక మెసేజ్ మన దగ్గర ఉందన్నమాట. ఆ మెసేజ్లో ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ మనం క్లారిటీ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 7 అనే డేటాని నేను పంపిస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్ the data of or the information of 7. Now if we convert this 7 into binary, how many bits we will get? 3 bits we can get. So 311 is a binary equivalent for this message. Okay, 7 అనే మెసేజ్కి బైనరీ ఈక్వలెంట్ ఉందమ్మా 311 అంటే 3 బిట్స్ చాలు. లేదు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ దట్ మెసేజ్ విత్ 4 బిట్స్ ఆర్ 5 బిట్స్, బిఫోర్ దట్ 3 బిట్స్ ఐ విల్ యాడ్ 2 జీరోస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 బిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటే 3 బిట్స్ ముందు నేను ఏం చేస్తాను, 2 జీరోస్ యాడ్ చేస్తాను. లేదా 4 బిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటే 1 జీరో యాడ్ చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ is a 7 and it has to be transferred with the 4 bit information. That means the information is a 0 Now how many bits we are having in a message ante we are having the 4 bits. So ఆ 4 bits మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ x తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, those 4 bits are indicating with the x. Okay, next step is finding the number of parity bits required. Now to design the Hamming code, how many parity bits are required for this 4 information bits? 4 information bits ki or x information bits ki ఎన్ని నాకు parity bits నేను యాడ్ చేయాలి అనేది నేను తీసుకుంటే, the number of parity bits required is depending upon the number of information bits. ఈ parity bits ఎన్ని కావాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనకేం తెలిసి ఉండాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ అనేటివి తెలిసి ఉండాలన్నమాట. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనేది మనకు కానీ తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ parity bits required to design a Hamming code. Now after finding the number of information bits అంటే x వాల్యూ తెలిసిన తర్వాత the number of parity bits will be determined. The number of parity bits will be determined based on the following relation. For example, let us consider x is the number of parity bits and p is the number of parity bits. x అనేదేమో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్, p అనేదేమో నెంబర్ ఆఫ్ parity bits అనుకుంటే the p will be determined. P means number of parity bits will be determined based on the relation of 2 power p is greater than or equal to x plus p plus 1. It's a very important. 2 power p greater than or equal to x plus p plus 1. Based on this relation, we can find out number of parity bits required to design the Hamming code. Hamming code మనం డిజైన్ చేయడానికి ఎన్ని parity bits కావాలి అనే దాన్ని మనం డిసైడ్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ తెలుసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ వీ షుడ్ నో ద ఎక్స్ వాల్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ నీకు తెలిసి ఉండాలి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ we will decide the నెంబర్ ఆఫ్ parity bits p. నెంబర్ ఆఫ్ parity bits మనము డిసైడ్ చేస్తాం. మరి ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ 2 power p is greater than or equal to x plus p plus 1. Now we will analyze this one by using simple example. Let us consider first relation 2 power p is greater than or equal to x plus p plus 1. Now I am having the information bits. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ముందు 7 అనుకున్నాము, దాన్ని 4 బిట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే 4 బిట్స్ అనుకున్నాము, అంటే x ఈక్వల్ టు 4 అనుకోండి. లెట్ us consider x ఈక్వల్ టు 4. Now the p will be determined based on trial and error method by using the above equation. సో ఈ pని ఎలా మనం కనుక్కుంటామంటే, మన దగ్గర x వాల్యూ ఉంది, మరి x వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకు ఈ రిలేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకు p వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఓకే, ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ ఇనిషియల్లీ p ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us consider if p equal to 1. Now the relation will be 2 power p is greater than or equal to 4 plus 1 plus 1. 2 power 1 అంటే ఇక్కడ p ఉంది కదమ్మా, ఆ p బదులు ఎంత పెట్టాము ఇక్కడ, p ఈక్వల్ టు 1 అన్నాం, అంటే p బదులు ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 4 మీన్స్ x ప్లస్
p అన్నాం. p అంటే మళ్ళీ ఎంత 1 ప్లస్ 1. Now 2 power 1 greater than or equal to 4 plus 1 plus 1. Now that is 2 is greater than or equal to 6. Is it right or wrong? It is wrong. So it is a wrong. Okay. Next, let us consider p equal to 2. Let us consider p equal to 2. Now substitute that p equal to 2 in our relation. If we substitute that one, 2 square greater than or equal to 4 plus 2 plus 1. 4 plus 2 plus 1. Now evaluating this one, 4 greater than or equal to 7. 4 greater than or equal to 7. It is also wrong. It is also wrong. Now let us consider p equal to p equal to 3. P equal to 3. Again substitute that p value in our relation. Now 2 power 3 greater than or equal to 4 plus 3 plus 1. Okay. 4 is a x value. P is a our assumption value. P equal to 3 అనుకున్నాం కదా. P equal to 3 plus 1. Now 8 is greater than or equal to 8. 8 is greater than or equal to 8. This is true. This is true. Now based on this, wherever this relation is satisfying, wherever means at which p value this relation is satisfying, that p value is belongs to number of parity bits. That p value is belongs to number of parity bit. Now in our example, if x equal to 4, now how many parity bits are required? The parity bits will be 3. So where this 3 indicates the number of parity bits for 4 information bits. Okay, this p equal to 3 indicates the number of parity bits required for 4 information bits. Okay, this is the final statement. ఎందుకంటే ఇక్కడ రిలేషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దిస్ p equal to 3 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ పారిటీ బిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట మనకి. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పారిటీ బిట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లొకేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని వచ్చినాయి? 3 పారిటీ బిట్స్ వచ్చాయి. మరి ఈ 3 పారిటీ బిట్స్ని మనం ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలి? ఎల్ఎస్బిలో లొకేట్ చేయాలా, ఎంఎస్బిలో లొకేట్ చేయాలా, లేదా మిడిల్ ఆఫ్ ద కోడ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలా? మరి ఎలా మనం ఈ పొజిషన్ మనం డిసైడ్ చేయాలి అనేది మనం చూస్తే, ద పొజిషన్ ఆఫ్ parity bits, the location of parity bits will be decided based on ascending powers of the 2. Based on ascending powers of the 2. That means ascending powers of the 2 means 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5 and so on. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ నేను ప్యారిటీ బిట్స్ని ఎక్కడ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు, these values are representing the position values or location values. 2 power 0 is a 1. That is the first location is a parity bit location. Whereas second one position is a 2 power 1. That is the second location is also belongs to parity bit. Next 2 power 4. 2 power 2 that is equal to 4. That is the fourth location is a belongs to parity bit. Next 2 power 3 that is a 8. That value is a 8. That means 8th location is a belongs to parity bits. Parity bits సంబంధించిన అన్నమాట 8th location. అంటే మొత్తం మీద the parity bits locations will be decided based on ascending powers of the 2. Ascending powers of the 2 means 2 power 0 to 2 power n, where n is the incremental order means. So 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 and so on. Okay, like this we will take the locations of the parity bits. Okay, now in our example x equal to 4 and p equal to 3. Now the total number of bits in the code అంటే ఏం చెప్పాము మనము? ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ ప్లస్ parity bits. ఫస్ట్ లోనే చెప్పుకున్నాం మనం, the code will be designed based on information bits, parity bits. Now information bits is the 4, parity bits is the 3. Now how many bits we will get in the code? 7 bits. So total number of bits in the designed Hamming code is a 7 bits. Okay. Now like this. These are B1 to B7. B1 to B7. Total 7 bits are there. But if you mention our parity bit locations మనం మెన్షన్ చేస్తే, see P1 that is a 2 power 0 is a 1 first location. P2 మీన్స్ parity bit 2 అన్నమాట. ఇది మరి P2 ఎలా వస్తుంది మనకు?
That is the location is a this one. Second location is also parity bit. And next 2 power 2 is a fourth. There is a fourth location is a parity bit. Fourth location is also belongs to parity bit. Remaining 4 bits are belongs to message bits or information bits. Okay. So totally 7 bits are there. So like this we have to decide the location or position of the parity bits. Okay. Next is assigning the values. Now to assign the values for these parity bits, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, బట్ ప్యారిటీ బిట్స్ నా దగ్గర లేదు. సో ఇప్పుడు దాకా నేను కనుక్కుందంటే లొకేషన్స్ కనుక్కున్నాను. నౌ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ ద వాల్యూస్ ఫర్ దోస్ ప్యారిటీ బిట్స్. నౌ టు అసైన్ దీస్ వాల్యూస్ ఫర్ దోస్ ప్యారిటీ బిట్స్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద బిట్ డిజిగ్నేషన్ టేబుల్. దిస్ ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ అ బిట్ డిజిగ్నేషన్ టేబుల్. బిట్ డిజిగ్నేషన్ టేబుల్ అంటే ఫస్ట్ మనకున్న ఈ ప్రీవియస్గా మనకు వచ్చిన ఈ బిట్ డిజిగ్నేషన్ కదమ్మా. ఇది పారిటీ బిట్ 1, పారిటీ బిట్ 2, నెక్స్ట్ డేటా బిట్, నెక్స్ట్ ఈజ్ అ parity bit 4, next is a information bit or message bit or data bit, next is a data bit, next is a data bit. దీన్ని యాజ్ ఈజ్గా రాసుకుంటాం. ఫస్ట్ రో అదే యాజ్ బిట్ డిజిగ్నేషన్ యాజ్ ఈజ్ రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ దాని కిందనే బిట్ లొకేషన్, వాటి యొక్క లొకేషన్స్ రాసుకుంటాం, డెసిమల్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ లొకేషన్, సెకండ్ లొకేషన్, థర్డ్ లొకేషన్, ఫోర్త్ లొకేషన్, ఫిఫ్త్ లొకేషన్, సిక్స్త్, సెవెంత్ లొకేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ we will write down the binary equivalent of these locations. వీటి యొక్క ఈ లొకేషన్స్కి బైనరీ ఈక్వలెంట్ మనం రాసుకుంటాం. జాగ్రత్తగా గమనించండి. మరి ఇక్కడ 1 to 7 ఉంది, అంటే 7 మ్యాక్సిమం లొకేషన్ ఇస్ 7. మరి 7 రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకు ఎన్ని బిట్స్ కావాలి? 3 బిట్స్ ఆర్ ఎనఫ్. దట్ మీన్స్ ఈచ్ లొకేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ 3 బిట్స్. సో ఫస్ట్ లొకేషన్ ఈజ్ 001, సెకండ్ ఈజ్ 010, థర్డ్ ఈజ్ 011, fourth is 100, fifth is 101, sixth is 110, 7 is 111. Like this, each location will be represented with its equivalent binary. ప్రతి ఒక్క లొకేషన్ మనము బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఈ ప్యారిటీ బిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ తీసుకుంటాము. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ we will locate the we will find out the values for the parity bits. Now for that purpose ఈ ప్యారిటీ బిట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నో అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ ద P1. P1కి మనం అంటే ఫస్ట్ ప్యారిటీ బిట్ ఏంటి మనకి P1 కదా, దీనికి మనం ఎలా మనం వాల్యూని అసైన్ చేయాలి? హౌ టు అసైన్ వాల్యూ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్యారిటీ బిట్, దట్ ఈస్ ద P1. నౌ ఫర్ దట్ పర్పస్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. టేక్ ద బైనరీ లొకేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ P1. టేక్ ద బైనరీ లొకేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ P1 అంటే P1కు ఉన్న బైనరీ లొకేషన్ ఎంత తీసుకోండి. బైనరీ లొకేషన్ ఎంత? 001. P1కు ఉన్న బైనరీ లొకేషన్ 001. ఓకే, టేక్ ద బైనరీ లొకేషన్ ఆఫ్ P1, దట్ ఈస్ ద 001. నెక్స్ట్ స్టెప్, in this binary location number, the LSB bit is rightmost bit is the LSB bit is 1. సో మనం ఇక్కడ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్ఎస్బి బిట్ ఎంత మనకు 1 ఉందన్నమాట. ఇన్ దిస్ బైనరీ లొకేషన్ నెంబర్ ద ఎల్ఎస్బి బిట్ ఈస్ 1. ద ఎల్ఎస్బి బిట్ ఈస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ కన్సిడర్ ద లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎల్ఎస్బి ఈక్వల్ టు 1. నౌ కన్సిడర్ ద లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎల్ఎస్బి లొకేషన్స్ విత్ 1. సో ఎల్ఎస్బి లొకేషను 1 ఉన్న లొకేషన్స్ అన్నీ తీసుకోండి. ఎల్ఎస్బిలో 1 ఉన్న లొకేషన్స్ అన్నీ మనం తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమున్నాయి చూడండి, ఎల్ఎస్బిలో 1 ఉన్నటివి. ఒకసారి టేబుల్లో నేను టేబుల్ ఎల్ఎస్బి పొజిషన్లో 1 ఉన్నాడు ఏమి చూడండి. సో P1 ఉంది, ఎల్ఎస్బిలో 1 ఉంది, P1. నెక్స్ట్ D3 ఈజ్ దేర్, ఎల్ఎస్బిలో 1 ఉంది. నెక్స్ట్ D5 ఈజ్ దేర్, ఎల్ఎస్బిలో 1 ఉంది. నెక్స్ట్ D7 ఉంది. అంటే మొత్తం మీద ఎన్ని లొకేషన్స్ వచ్చాయి మనకు? ఓకే, P1, ఓకే P1 ఒక లొకేషన్ ఉంది, ఎల్ఎస్బిలో 1, D3 ఒక లొకేషన్ ఉంది, D5 ఒక లొకేషన్ ఉంది, D7 ఒక లొకేషన్ ఉంది. అంటే మొత్తం 4 లొకేషన్స్ వచ్చాయి మనకు. ఓకే, సో ద లొకేషన్స్
which are having with LSB equal to 1 are P1 location, D3 location, D5 location, D7 location. So 4 locations are there. But we want to estimate the value for P1. We know the value for D3 వాల్యూ తెలుసు నాకు, ఎందుకంటే డేటా కాబట్టి. అదేవిధంగా D5 వాల్యూ తెలుసు, డేటా కాబట్టి. D7 వాల్యూ తెలుసు, ఈజ్ ఆల్సో డేటా కాబట్టి. అంటే డేటా ముందుగానే మన దగ్గర ఉందన్నమాట. సో అందుకనే కదా x=4 అని చెప్పాం మనం. సో ఈ వాల్యూస్ మనకు తెలుసు, బట్ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ P1. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, సో నౌ కన్సిడర్ ద లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద LSB equal to 1. మరి LSB equal to 1 మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏ లొకేషన్ వచ్చే మనకు, ద లొకేషన్స్ ఆర్ 1 ఫస్ట్ లొకేషన్, థర్డ్ లొకేషన్, ఫిఫ్త్ లొకేషన్, సెవెంత్ లొకేషన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద లొకేషన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ LSB యాజ్ అ 1. LSB 1తో ఈ లొకేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. నౌ అవర్ వర్క్ ఈస్ let us count the number of ones in all these locations. ఇప్పుడు ఈ లొకేషన్స్లో ఉన్న అన్ని వన్స్ని మనం కౌంట్ చేసుకోండి. ఈ లొకేషన్లో ఉన్న అన్ని వన్స్ని మనం కౌంట్ చేసుకోండి. కౌంట్ చేసుకున్న తర్వాత అకార్డింగ్ టు ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ ప్యారిటీ అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ P1. సో మనం కౌంట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈవెన్ ప్యారిటీ కావాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన బిట్గా అసైన్ చేస్తాను. లేదు నాకు ఆడ్ ప్యారిటీ కావాలనుకుంటే కరస్పాండింగ్ టు దట్ ఆడ్ ప్యారిటీ ఐ విల్ అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ P1. ఎలా అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఈవెన్ ప్యారిటీ హ్యామింగ్ కోడ్. నాకు ఈవెన్ ప్యారిటీ కావాలి అని చెప్పాను. నౌ ఇట్ అసైన్స్ ద వాల్యూ ఫర్ P1 సచ్ దట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి, it assigns the value for P1. It counts the number of ones in all locations 1, 3, 5 and 7 locations should be even number. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడమ్మా, నాకు డేటా ఎంత వచ్చింది, నేను ఫస్ట్ అనుకున్న డేటా 7 అనుకున్నాను కదమ్మా, 0,111 అనుకున్నాను, 0,111 అనుకున్నాను నేను. సో అనుకుని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాస్తాను మీకు. సో డేటా ఏముంది మనకి ఇక్కడ, so these are 0, 1, 1, 1. Okay, 0,111 is my data. Now to estimate P1 I am considering even parity. నేను హ్యావింగ్ కోడ్ని ఏ ప్యారిటీతో డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఈవెన్ ప్యారిటీతో డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఈవెన్ ప్యారిటీతో డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మరి నాకు P1 ఎంత, ఈ P1 వాల్యూ నాకు కావాలి. ఐ వాంట్ టు ఎస్టిమేట్ దిస్ P1 వాల్యూ నాకు కావాలి. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే LSB పొజిషన్లో ఉన్న లొకేషన్స్ అన్నింటి నువ్వు కౌంట్ చేయాలి. LSB పొజిషన్లో 1 ఉన్న లొకేషన్స్ అన్నింటి నువ్వు కౌంట్ చేయాలి. మనకేమన్నా LSB పొజిషన్లో 1 ఉన్నటివి, ఫస్ట్ P1 ఉంది, నెక్స్ట్ D3 ఉంది, నెక్స్ట్ D5 ఉంది, నెక్స్ట్ D7. నా కౌంట్. సో P1 ఎస్టిమేట్ చేయాలి, అది అలా పక్కన పెట్టండి, క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకున్నాను నేను. నా రిమైనింగ్ కౌంట్ 1, నెక్స్ట్ 1 ఈజ్ 0. నా కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. సో ఈ డాట్ పెట్టినా చూడండి, డాట్ పెట్టినట్టువి మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. డాట్ పెట్టినట్టు కౌంట్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ ఈ 3 కౌంట్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చాయి, నాకు 2 వన్స్ వచ్చాయి. 2 వన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ ఈవెన్ నెంబర్. నాకు కావాల్సింది కూడా ఈవెన్ ప్యారిటీ. నా ఇన్ సచ్ కేస్ ద P1 వాల్యూ విల్ బి రిటర్న్ యాజ్ అ 0. ఎందుకని నాకు కావాల్సిన ఈవెన్ ప్యారిటీ వచ్చేస్తుంది నాకు. సో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చేసాయి నాకు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ద P1 విల్ బి అసైన్డ్ యాజ్ అ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా 0 ఉందనుకున్నాము, ఇక్కడ కూడా 0 ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నాకు నేను P1 ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఓకే, P1 ఎస్టిమేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అగైన్ కౌంట్ ద లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద LSB యాజ్ 1. నా కౌంట్ చేస్తే ఏముంది, 0, 1, 0. నా ఇఫ్ యూ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, హౌ మెనీ వన్స్ వీఆర్ గెటింగ్, ఓన్లీ సింగిల్ 1 ఈజ్ దేర్. సింగిల్ 1 మాత్రమే ఉంది. కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఈవెన్ ప్యారిటీ కావాలి. మరి సింగిల్ 1 ఉన్నప్పుడు నేను దాన్ని ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది, నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది. మరి దాన్ని ఈవెన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నేను ద P1 విల్ బి రిటర్న్ యాజ్ అ 1. P1 ఏం చేస్తాను, నేను 1గా రాసుకుంటాను అనమాట. ఇఫ్ యూ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, P1 will be taken as a 1. Now if you count total number of ones with LSB equal to 1, now 1, 2, 3, 4 and number of ones count చేయండి. ఈ 4 ఇంట్లో
ఇక్కడ ఒక 1 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 1 ఉంది. ఓకే, మొత్తం ఎన్ని వన్స్ వచ్చాయి? 2 వచ్చినాయి మనకి. సో 2 ఈజ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ అవర్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ద parity bits values అన్నమాట. ఓకే, so for example, if you consider even parity Hamming code, the value for P1 is such that count of number of ones in all locations 1 3 5 7 ఏంటి locations? These locations are having LSB equal to 1. LSB equal to 1. అన్ని లొకేషన్స్ని కౌంట్ చేస్తే, నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ని కౌంట్ చేస్తే, ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్గా ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్ అసైన్ వాల్యూ ఫర్ P2. P2కి వాల్యూ అసైన్ చేద్దాము. P2 లొకేషన్ నెంబర్ ఎంత? 0 1 0 0 1 0. P2 లొకేషన్. నౌ ఇన్ దిస్ వన్ ద మిడిల్ బిట్ ఈజ్ అ 1. ఇన్ దిస్ వన్ ద మిడిల్ బిట్ ఈజ్ అ 1. అంటే నెక్స్ట్ LSB బిట్ ఈజ్ అ 1 అన్నమాట. Now let us consider the locations which are having middle bit as a 1. Previously ఏం చేసాం మనము? LSB 1 నాటికి తీసుకున్నాం. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ we should consider the all binary locations which are having middle bit as a 1. మిడిల్ బిట్ 1 ఉన్నటువన్నీ తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, మిడిల్ బిట్ అన్ని 1 నాట్ ఏమన్నాయి మనకు? 2 3 6 7 ఉంది. 2 3 6 7. Now let us see once again the table. మిడిల్ బిట్ 1 ఉన్నట్టు చూడండి. దిస్ ఎ P2 ఈజ్ ఎ మిడిల్ బిట్ 1 ఉంది మనకు. ఓకే, సో P2 ఈజ్ ఎ మిడిల్ బిట్ 1 ఉంది మనకు. నెక్స్ట్ D3 ఈజ్ ఎ మిడిల్ బిట్ 1 ఉంది మనకు. ఈజ్ ఎ మిడిల్ బిట్ 1. నెక్స్ట్ 6 ఈజ్ ఎ మిడిల్ బిట్ 1. నెక్స్ట్ 7 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద మిడిల్ బిట్ 1. Now the locations are 2 3 6 7. All these locations are in the middle bit 1. Now let us consider my data is a 0 1 1 0 1 1. Okay, now count. Mistake. This is my P2. Which one we want to estimate? ఈ వాల్యూని మనము ఎస్టిమేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో 0 1 1 ఈజ్ మై డేటా అండ్ P2 వీ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్. ఓకే, ఇప్పుడు కౌంట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది మనకు? లొకేషన్స్లో ఏమేమి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి మనకు? 2 3 6 7 ఉంది. మరి 2లో మనం కనుక్కోవాలి. 3లో 1 ఉంది. 5లో 5లో అసలు లేదుగా మనకు. 5 లేదు. 6లో 1 ఉంది. అంటే ఎన్ని నెంబర్లు వచ్చాయి మనకు? 2 1s వచ్చాయి మనకు. ఇవి 3 లొకేషన్స్లో 2 1s వచ్చేసాయి. 2 ఈజ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. నాకు కావాల్సిన కూడా ఈవెన్ ప్యారిటీ హ్యామింగ్ కోడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ ద వాల్యూ విల్ బి P2 ఈక్వల్ టు 0. ఐ విల్ అసైన్ యాజ్ అ P2 ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకని ఈవెన్ నెంబర్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి. ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ 0 ఉందనుకోండి. నౌ కౌంట్ ద లొకేషన్స్. సో ఇక్కడ 0 1 0 ఉంది. Now number of ones is only single one, but I want the even number. That means I will assign area 1 also assign చేస్తాను. Okay, and based on parity we will assign the values అన్నమాట. Okay, so like this we will assign the values for the parity bits. P2కి 2 3 6 7 లొకేషన్స్ మనం తీసుకున్నాము. Now according to even or odd parity assign the value for the parity bit P2. Now for example, for even parity Hamming code, it assigns the value for P2 such that the count of number of ones in all 2 3 6 7 locations, the number of ones should be even number. అన్ని వన్స్ మనం కౌంట్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉండాలి? ఈవెన్ నెంబర్ ఉండాలి. ఫర్ ఈవెన్ parity Hamming code. అదే ఆడ్ parity Hamming code అయితే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉండాలి. ఓకే, నౌ సిమిలర్లీ అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ P4. అంటే ఫోర్త్ లొకేషన్స్లో ఉంది కాబట్టి P4. ద P4 ఈజ్ అ లొకేషన్, బైనరీ లొకేషన్ ఈజ్ అ 1 0 0. Now here the MSB bit is a 1.
MSB bit is a 1. Now for that, to assign the value for P4, let us consider the all locations which are having the MSB bit as a 1. MSB bit 1 ఉన్న లొకేషన్స్ అన్ని తీసుకోవాలి మనం. మరి MSB bit 1 ఉన్న లొకేషన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూస్తే మనము MSB bit 1 ఏమున్నాయి మన ఇక్కడ. సో P4 ఒకటి ఉంది MSB bit 1, నెక్స్ట్ D5, నెక్స్ట్ D6, నెక్స్ట్ D7. All these locations are having the MSB bit as a 1. ఈ లొకేషన్స్ అన్నీ కూడా MSB bit 1 ఉన్నాయన్నమాట. మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ లొకేషన్స్లో ఉన్న డేటాను మనము కౌంట్ చేయాలి. సో ఇంతకుముందు ఏం చేసుకున్నాము, 0, 111 అని తీసుకున్నాం. 0, 111. నా లెట్ us కౌంట్. మరి ఇక్కడే 0 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 1 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 1 ఉంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ 2 వచ్చేసింది మనకి. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 2 వచ్చింది కాబట్టి ఈవెంట్ నెంబర్ వచ్చేసింది. మరి దీని వాల్యూ ఎంత పెడతాం మనము, P4 = 0 అసైన్ చేసుకుంటాం. సో లైక్ దట్ వీ విల్ అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ ద P4. సో 4, 5, 6, 7 లొకేషన్స్ వరుసగా వచ్చాయి చూడండి. సో ఈ విధంగా మనము ప్యారిటీ బిట్స్కి వాల్యూస్ని అసైన్ చేసుకొని మనం హ్యామింగ్ కోడ్ని డిజైన్ చేస్తాం. నేను లెట్ us see one ఎగ్జాంపుల్. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఎన్కోడ్ ద బైనరీ వర్డ్ 1011 into 7-bit event parity Hamming code. That is a problem. Encode the binary word 1011 into 7-bit event parity Hamming code. సో హ్యామింగ్ కోడ్ డిజైన్ చేయాలంటాడు. దాంట్లో ఎన్ని బిట్స్ ఉండాలి, 7 బిట్స్ ఉండాలి. అండ్ ద ప్యారిటీ షుడ్ బి ఈవెంట్ ప్యారిటీలో మనము హ్యామింగ్ కోడ్ని డిజైన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫర్ దిస్ పర్పస్ first let us consider step number 1. Consider the given message. So ఈ మెసేజ్ ఏంది, మనకి ఇచ్చిన మెసేజ్ 1011, స్టెప్ నెంబర్ 1. సో అదే మనం రాసుకుంది స్టెప్స్లో. కన్సిడర్ ద గివెన్ మెసేజ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ 1011. Now step number 2, this message is having the 4 bits అంటే x = 4. సో అది కూడా రాసుకోవాలి. సో ఈ మెసేజ్ రాసుకున్న వెంటనే ఆ మెసేజ్లో ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయో కూడా మనం రాసుకోవాలి. దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 1. దిస్ మెసేజ్ హ్యాస్ ద 4 bits, x = 4. Now step number 2, find the number of parity bits required. Now to find number of parity bits, you should consider the relation మనం తీసుకోవాలి. Now what is the relation? 2 power p greater than or equal to x plus p plus 1. Now here we are having x = 4. ఇక్కడ x = 4 మన ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో x = 4 ఉందన్నమాట. Now x = 4 ఉంది కాబట్టి now if you want to find out the p value, you will use trial and error method for this relation. ఈ రిలేషన్ మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ని ఉపయోగించి p వాల్యూని ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. The same procedure whatever we have discussed previously. If p = 1, now 2 power p, that is the 2 power 1, 4 plus 1 plus 1, that is a 2 greater than or equal to 6, it is wrong. Where p = 2, now 2 square greater than or equal to 4 plus 2 plus 1, that is a 4 greater than or equal to 7. It is also wrong. Okay. Next, p = 3. 8 greater than or equal to 8, it will satisfy the relation. Now based on this, we can say the number of parity bits required is 3 for the given message. The number of parity bits required is 3. Now find the parity bit locations. Finding the parity bit locations, this is a standard statement. The parity bit locations will be decided based upon the ascending powers of the 2. So 2 powers లో మనం రాసుకొని వాటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకున్నప్పుడు those are the locations or positions of the parity bits. Those are the 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, like that. Okay. Now by using this statement, we can conclude our information bits are the 4 and parity bits is the 3. The total number of bits is 4 plus 3, that is 7 bits. So that means in our problem they required the 7-bit Hamming code. So in answer also 7 bits వచ్చేసాయి నాకు. These are the 7 bits.
But in these 7 bits, we have to locate the parity bits. So parity bits locate చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది P1, P2, P4 by using these 2 powers, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2. Like this, we will decide the locations of the parity bits. Okay, where Dn is the information bits which are located in the ఏం లేదు పట్టుకునేదానికి బెల్ట్ ఎక్కుతున్నారు. Dn is the information bits located in the 3rd bit, 5th bit, 6th bit and 7th bit. Okay, next Pn is the parity bits which are located in the P1, P2 and P4. These are the parity bits. Okay, next construct bit location table. Construct bit location table. So same P1, P2, D3, P4 same అదే డిజిగ్నేషన్ రాసాం, వాటికి రెస్పెక్ట్ టు బిట్ లొకేషన్ రాసుకున్నాం విత్ డెసిమల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఈక్వలెంట్ బైనరీ వాల్యూస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్. మనకి ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాడు వాడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ రాసాం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ వీ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ ద parity bits according to our event parity. సో వాడు ఈవెంట్ ప్యారిటీతో కావాలన్నాడు కాబట్టి నాకు ఈవెంట్ ప్యారిటీతో చూస్ అయ్యే parity bits నువ్వు ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. నౌ అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ P1. P1కి వాల్యూని అసైన్ చేయాలి. సో ఫర్ ద పర్పస్ లెట్ us టేక్ P1లో ఉన్నది P1 బైనరీ ఈక్వలెంట్ ఎంత 001 అంటే LSB 1 ఉన్న లొకేషన్స్ మనం తీసుకుంటే ఏమన్నా LSB 1 ఉన్నటివి. సో ఫస్ట్ లొకేషన్, థర్డ్ లొకేషన్, 5th లొకేషన్, 7th లొకేషన్. సో ఫస్ట్, థర్డ్, 5th, 7th అనమాట. నా నేను ఫస్ట్ లొకేషన్లో వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి రిమైనింగ్ లొకేషన్స్లో ఉన్న బిట్స్ని మనం కౌంట్ చేసుకోండి. రిమైనింగ్ లొకేషన్స్లోనే ఉన్నాయి 1, 1, 1 అంటే 3 ones ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ 3, 5, 7 వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 3 ones. దట్ ఈస్ అ ఆడ్ నెంబర్. 3 ones ఈజ్ అ ఆడ్ నెంబర్. బట్ వీ రిక్వైర్ even parity, but the core should maintain the even parity. Now if you want to maintain the even parity, the P1 should be 1. P1 అనేది ఏమన్నా కంపల్సరీ 1 ఉండాలి. అంటే 1 ఉండాలంటే ఏమిటి? ఇఫ్ యూ కౌంట్ ద టోటల్ లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద LSB యాజ్ అ 1. సో 1, 1, 1, 1 మొత్తం వన్స్ మనం కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి? 4 ones ఉన్నాయి. ద 4 ఈజ్ అ ఈవెన్ నెంబర్ అనమాట. దట్ మీన్స్ ద P1 షుడ్ బి 1. P1 అనేది కంపల్సరీగా 1 అనే ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ P2. అసైన్ ద వాల్యూ ఫర్ P2. మరి P2లో ఏముంది? మనకు మిడిల్లో 1 ఉండాలి. P2 బైనరీ లొకేషన్ చూసుకుంటే ద మిడిల్ బిట్ షుడ్ బి 1. మరి మిడిల్ బిట్ 1 ఉన్న లొకేషన్స్ ఏమున్నాయి? P2 ఒకటి, దాని వాల్యూ మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ D3, D6, D7, D3, D6, D7. అండ్ ఇఫ్ యూ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. అంటే 2 ones వచ్చాయి కాబట్టి ఇది ఒక 1, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇది ఒక 1 అంటే మొత్తము 2 ones వచ్చాయి మనకు. 2 ఈజ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ద కోడ్ షుడ్ మెయింటైన్ ద ఈవెన్ నెంబర్. సో నాకు ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చేసింది. దట్ మీన్స్ ద P2 షుడ్ బి 0. P2 అనేది ఏం అసైన్ చేస్తాం మనము? 0గా అసైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫర్ ద P4. P4లో MSB బిట్ ఈజ్ అ 1. మరి MSB బిట్ 1 ఉన్న లొకేషన్స్ అని మనం తీసుకుంటే సో P4, D5, D6, D7. మరి ఈ లొకేషన్స్లో మనకు P4 మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. మరి రిమైనింగ్ లొకేషన్స్లో మనము నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కౌంట్ చేస్తే దోస్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ అ ఈవెంట్ నెంబర్ వస్తుంది మనకు. సో నాకు ఈవెంట్ ప్యారిటీనే కావాలి. ఈవెంట్ ప్యారిటీ కావాలన్నప్పుడు P4 షుడ్ బి 0. P4 అనేది 0గా మనము అసైన్ చేసుకుంటాము. నా కంబైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ అండ్ ప్యారిటీ బిట్స్ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేసుకొని రాసుకుంటే ద ఫైనల్ హ్యామింగ్ కోడ్ విత్ ఈవెంట్ ప్యారిటీ ఈజ్ అ. So by entering all parity bits in the table, now the information bits, parity bits is a total 7 bits. Now with the total 7 bits, the event parity Hamming code will be like this: 1010 101. So like this. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 1010 సో మొత్తాన్ని కంబైన్ చేసుకుంటే 1010 సో లైక్ దిస్ అనమాట. సో సేమ్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్ 1010 This is a 7-bit even parity Hamming code. 7-bit even parity Hamming code. So like this we have to do the problems. Okay. Now let us take second example.